देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जाने पछाणिया ना अगे इन्होंने काम भी किया है, किसानी च मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे। जाने सानू लगता भी जे साडे नाल आ जाणगे तां साडी जथेबंदी होर उचाइयां ते चली जाएगी। सारे ट्रैक्टरां ते वहीकलां ते कारां ते अपने मकानां ते काले झंडे लावांगे। परंतु जिस काम लई जिस भावना लई ये आए ने तो लगभग मेरी हाँ है। कॉलेज रन करते हैं उतों स्टूडेंट्स नूं असीं बहुत वड्डी गिणती दे विच बार-बार अध्यापक साहिबानां नूं बार-बार असीं उत्थों भेज चुके हैं। चाहे कोई कांग्रेस है चाहे अकाली है, किसानी नेता उन्होंने ही मन्निया जाऊगा जो किसानी लई मुੱਢ ਤੋਂ संघर्ष लड़दा आ रहे। प्राइम 18 न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करते हाँ। मैं मनिंदर सिंह बरनाला। आओ तुहानू दिखाने हाँ बरनाला दी विशेष खबर। बरनाला विच हरिंदर सिंह लखोवाल BKU ने दिती दस्तक। हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि उन्हां दे पिता अजमेर सिंह लखोवाल अपना सारा जीवन किसानां लई समर्पित कर चुके हैं। उन्होंने बरनाला विच आउण दा मेन मकसद भोला सिंह विरक स्टेट अवार्डी नूं किसान जथे दी किसान मोर्चे दी हमायत दस्सिया। इस मौके उन्हां नाल मनवीर कौर राही जी मौजूद रहे। उन्हां नाल प्रेस नाल गलबात करते हुए दस्सिया कि वह किसान पिछले 6 महीनों तो लगातार दिल्ली धरनिਆਂ ते बैठे हैं। सरकार कदी उन्हां नूं पक्षवादी कदी अतवादी आखदी है। इस नाल उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। उन्हां दा मुद्दा सिर्फ ते सिर्फ अपने हक्कां दे संघर्ष नूं जितना है ते ओह इस नूं जित्ते बिना वापस नहीं आउणगे। आओ तुहानू दिखाने हां बरनाला तो प्राइम 18 न्यूज़ टीम दी विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद जी। 26 तरीक नूं संघर्ष लड़दे हैं ते सरकार नाल भी लंबीਆਂ चौड़ੀਆਂ मीटिंगां होईयां ने ते पर सरकार साडी अजे कोई गल मन नहीं रही। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ। पिछले दिन भी इन्होंने साढ़े ते रोक लाया सी भी एक कोरोना च मौत हो गई। वो जी मौत हुई सी, एक तो हार्ट अटैक ना हुई सी, दूसरी जी हुई सी शुगर घटन करके भी किसान की मौत हुई सी। क्योंकि WHO दी हदायतां ने भी जिहड़े बंदे की कोरोना नाल मौत हुंदी आ उहदा पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। जिहड़ा पोस्टमार्टम जिहड़े हुई सी शुगर घटन करके उन्हां दा पोस्टमार्टम भी किया गया सी। वो इन्होंने जान बुझ के इहनूं कोरोना च पाया। जे असीं लीडर 2-3 साडे पहुँच गए, दूसरी मौत वेले भी असीं ना जांदे ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਲੇ ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ 3000 ਕਿਸੇ ਨੇ 2000 ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਇਆ। 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੋਨੀਪਤ ਵਗੈਰਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕੋਈ 10 ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਆંકੜੇ ਵਧੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੋਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਟ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਹਮਾਇਤ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਮਮਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੁਖਤੀ 'ਚ ਨਾ ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਬੈਠੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਆ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ, ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰੋ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਖਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਖਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਟਰਮਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਵਧੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਜਦੋਂ ਭਦੌੜ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਸੰਧਾਰਨ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਿਕਣ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਬਣੇ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ 4 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਏ? ਕਿੰਨੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਭ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ